விழாவிற்கு வரவேற்று தூதுவர் ஸ்ரீமான் சாய்முறை Republic Day 2026. My dear fellow citizens, Namaskar. We, the people of India, at home and overseas, are going to celebrate Republic Day with fervor. I extend my heartfelt greetings to all of you on this national festival. The auspicious occasion of Republic Day gives us an opportunity to reflect on the status and direction of our country in the past, present, and future. The force of our freedom movement changed the status of our country on 15th August 1947. India became independent. We became the architects of our own national destiny. Since 26th January 1950, we have been propelling our republic towards our constitutional ideals. On that day, our constitution was fully enforced. Bharat, the birthplace of democracy, was unshackled from the dominion system and our democratic republic came into existence. Our constitution is the foundational document of the largest republic in world history. The ideals of justice, liberty, equality and fraternity enshrined in our constitution define our republic. The framers of the country through constitutional provisions. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। देश और विदेश में के दिन से हम अपने गणतंत्र को संवैधानिक आदर्शों की दिशा में आगे बढ़ा जा रहे हैं। उसी दिन हमने अपने संविधान का पूरी तरह से विधि विधान से मुक्त हुई विश्व इतिहास में आज तक के सबसे बड़े गणराज्य का आधार ग्रंथ है। Marking 150 years of the composition of our national song Vande Mataram are also being organized. This song, which is a prayer to the every Indian. The great nationalist poet Subramanya Bharati composed the song Vande Mataram Yenvom in the Tamil language, meaning "Let us stand with Vande Mataram." Translations of this song in other Indian languages also became popular. Sri Aurobindo translation is our national lyrical prayer. पिछले वर्ष 7 नवंबर से हमारे राष्ट्र को और भी व्यापक स्तर पर जनमानस के साथ जोड़ा। अन्य भारतीय भाषाओं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम हमारी राष्ट्र वंदना का स्वर है। For the people, the path-breaking and talented women of our country are setting new benchmarks in many modern expression to our rich traditions. Experts from various energetic entrepreneurs are contributing immensely towards making the country developed and self-reliant. Individuals and institutions serving discharging their duties sincerely and efficiently are contributing to nation building. Bring glory to the image of our republic on the global stage. I convey my special appreciation to them. चाय देते हैं हमारे मेहनती श्रमिक development of our country. National efforts towards their health, education, safety, and at a much larger scale. In this journey of shaping our economic, the heritage accumulated and lakhs of invaluable manuscripts of India in modern contexts. Dear fellow citizens,
Last year, அன்புடன் வேலைக்கு அழைக்கிறேன். जहाँ की रीत सदा है, प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत இங்க பாருங்க. ரெடி? ரெடி? वंदना का यह गीत जन मन में राष्ट्र प्रेम का संचार करता है। राष्ट्रीयता के महाकवि सुब्रमण्य भारतीय ने तमिल भाषा में वंदे मातरम என்போம், அர்த்தாத் हम वंदे தினத்தின் புனிதமான தருணத்தில் உங்கள் அனைவரையும் மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். 77 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியாவின் அரசியலமைப்பு சட்டம் உயிர் பெற்றது. அது இந்திய மக்களின் கனவுகளை நினைவாக்கியது, அவர்களின் குரலாக மாறியது மற்றும் ஒரு பண்டைய நாகரிகத்தை நவீன குடியரசாக மாற்றியது. 1950ஆம் ஆண்டு இந்த நாளில் புதிதாக சுதந்திரம் பெற்ற தேசத்தின் அபிலாஷைகளையும் நீதி, சுதந்திரம், சமத்துவம் மற்றும் சகோதரத்துவத்தின் காலத்தால் அழியாத மதிப்புகளையும் பிரதிபலிக்கும் ஒரு அரசியலமைப்பை இந்தியா தனக்குத்தானே வழங்கிக் கொண்டது. விவாதம், கலந்துரையாடல் மற்றும் ஒருமித்த கருத்து மூலம் உருவாக்கிய இந்த சட்டம் உலகின் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க அரசியலமைப்பு ஆவணங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. இந்த சூழல்தான் இந்தியா பெரும்பாலும் ஜனநாயகத்தின் பிறப்பிடமாகவும் இன்னும் ஆழமாக ஜனநாயகத்தின் தாய் என்றும் விவரிக்கப்படுகிறது. இன்று இந்தியாவின் பயணத்தின் அந்த ஆழமான தருணத்தை கௌரவிக்கின்றோம். மிக முக்கியமாக இலங்கையில் யாழ்ப்பாணத்தில் இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க மண்ணில் இருந்து நாம் இணைந்து கட்டமைக்கும் பாதையை பற்றி சிந்திக்கவும் நாம் ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம். இது இந்திய மக்களின் பயணத்தை பற்றிய பிரதிபலிப்பு மற்றும் ஜனநாயக ஆட்சி, சமூக நல்லிணக்கம் மற்றும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியுடன் வரும் பொறுப்புகளை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தும் தருணமாகும். நண்பர்களே, இந்த வருடம் இந்தியாவின் தேசிய பாடலான வந்தே மாதரம் நூற்றாண்டு விழாவை குறிக்கும் போது அந்த உணர்வு ஒரு சிறப்பு எதிரொலியை காண்கிறது. 100 ஆண்டுகளாக அதன் வசனங்கள் நம் ஆன்மாக்களை தூண்டி தாய்நாட்டின் மீதான மென்மையான உறுதியான அன்பை நினைவூட்டுகின்றன. அதே அன்பு நமது கரைகளுக்கு அப்பால் இங்கே வடக்கு மாகாணத்திலே உள்ள நமது உறவு பிணைப்புகளுக்கும் நீண்டுள்ளது. இலங்கை எங்கள் குடும்பம், வடக்கு மாகாணம் எங்கள் குடும்பம். இந்த உண்மை இந்தியாவின் அண்டை நாடுகளுக்கு முன்னுரிமை என்ற கொள்கையின் மூலக்கல்லாகும். இந்திய பெருங்கடலில் நமது பகிரப்பட்ட புவியியல் பொதுவான நமது விதிக்கான ஒரு மையமாகும். நமது பகிரப்பட்ட வளர்ச்சியும் செழிப்பும் உண்மையிலே பிரிக்க முடியாதவை. எனவே நமது பயணம்
இயற்கையானது, அவசியமானது மற்றும் ஆழ்ந்த பரஸ்பர மரியாதையுடன் வளர்க்கப்படும் ஒரு கூட்டு பயணமாகும். பாரத பிரதமர் மாண்புமிகு நரேந்திர மோடி அவர்களின் கடந்த ஆண்டு இலங்கை வருகை ஒரு முக்கியமான மைல்கல்லாக நமது நாகரிக ஒற்றுமையின் ஆழமான நிரூபணமாகும். இந்த வருகையின் விளைவாக எரிசக்தி ஒத்துழைப்பு, டிஜிட்டல் பொது உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பல்வேறு வகையிலான பொருளாதார ஒத்துழைப்பு ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க அறிவிப்புகள் வந்தன. இந்த முயற்சிகள் இலங்கையின் முன்னுரிமைகளுக்கு ஏற்ப உறுதியான நன்மைகளை வழங்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. சவால்களின் போது இலங்கையுடன் நிற்கும் உறுதிப்பாட்டை இந்த வருகை நிரூபித்துள்ளது. சமீபத்தில் தித்வா புயலுக்கு பிறகு ஆபரேஷன் சாகர் பந்து மூலம் இந்த உறுதிப்பாட்டை நாங்கள் கண்டோம். உங்கள் அழைப்புகள் வந்தபோது இந்தியா கப்பல் மற்றும் விமானங்கள் ஊடாக உடனடியாக பதிலளித்தது என்பது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும். ஆபரேஷன் சாகர் பந்துவின் கீழ் நிவாரணப் பொருட்கள், தேடல் மீட்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மறுசீரமைப்பு மூலம் இலங்கையின் அவசர தேவைகளுக்கு இந்தியா விரைவாக பதிலளித்தது. சேதமடைந்த பாலங்களை சரி செய்தல் மற்றும் ரயில் சாலை உள்கட்டமைப்பை மீட்டெடுப்பதில் இந்திய நிபுணர்கள் பணியாற்றினர். அத்தியாவசிய சேவைகள் மற்றும் இணைப்பு மீண்டும் தொடங்குவதை உறுதி செய்தனர். இன்று வரை 1100 மெட்ரிக் டன்களுக்கும் அதிகமாக உதவிப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் தற்போதைய தொழில்நுட்ப மற்றும் மனிதாபிமான ஆதரவும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. சமீபத்தில் இந்திய அரசாங்கம் $450 மில்லியன் மறுகட்டமைப்பு தொகுப்பை அறிவித்தது. இது வாழ்வாதார மறுசீரமைப்பு, உள்கட்டமைப்பு பணிகள் மற்றும் சமூக மீள் எழுச்சி ஆகியவற்றில் எங்கள் கவனத்தை வலுப்படுத்துகின்றன. பல ஆண்டுகளாக இந்திய இலங்கைக்கு ஒரு உறுதியான வளர்ச்சி சம்பந்தமான பங்காளியாக இருந்து வருகிறது. $7.5 பில்லியன் மேல் ஒட்டுமொத்த உதவியுடன் $850 மில்லியன் மேலான கிராண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் மூலம் உதவி இலங்கையின் ஸ்திரத்தன்மை, மீட்பு மற்றும் செழிப்புக்கான நீண்ட கால உறுதிப்பாட்டை பிரதிபலிக்கின்றது. இந்த மனிதாபிமான உதவிகள் ஒரு நிரந்தர கொள்கையை பிரதிபலிக்கின்றன. நெருக்கடி காலங்களில் இந்திய முதலில் பதிலளிக்கும் நாடாக, உறுதியான நண்பனாக, சகோதரனாக இன்றும் என்றும் இருக்கும். பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, வடக்கின் வளர்ச்சியில் எங்கள் பங்கை நாங்கள் தெளிவாகவே காண்கின்றோம். எங்கள் ஒத்துழைப்பு திட்டங்கள் மீள்தன்மை கொண்ட இந்த பிராந்திய மக்களுக்கு உண்மையான நன்மைகளை வழங்குவதை கேட்கவும், வசதிகளை ஏற்படுத்தவும், உறுதி செய்யவும் நாங்கள் இங்கு இருக்கின்றோம். உங்கள் விருப்பங்களும் முன்னுரிமைகளும் எங்கள் முயற்சிகளை தொடர்ந்து வழிநடத்தட்டும். வடக்கு மாகாணத்துடனான இலங்கையுடனான இந்த உறவு நமது மக்களுக்கு இடையிலான நீடித்த பிணைப்புகளையும், ஜனநாயக விழுமியங்கள், பன்முகத்தன்மை மற்றும் அமைதியான சக வாழ்வு ஆகியவற்றில் எங்கள் நம்பிக்கையையும் பிரதிபலிக்கின்றது. ஒரு நம்பகமான சகோதரனாக, நண்பனாக மற்றும் பகிரப்பட்ட முன்னேற்றத்தில் ஆழ்ந்த அக்கறை கொண்ட அண்டைய நாடாக உங்களுடன் பணியாற்ற இந்தியா உறுதி பூண்டுள்ளது. இந்த 77வது குடியரசு தினத்தன்று இந்தியாவின் ஜனநாயக உணர்வை கொண்டாடும் அதே வேளையில் நமது இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நீடித்த நட்பையும் சமமாக கொண்டாடுகின்றோம். ஒன்றாக நமது கடந்த காலத்தை மதிக்கும், நமது பொதுவான விதியை பாதுகாக்கும் எதிர்காலத்தை நாம் உருவாக்க முடியும் என நம்புகிறேன். அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, இந்த நிகழ்வில் கடந்த வருடத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவரின் மதிப்புமிக்க பங்களிப்பை நான் உண்மையிலே பாராட்டுகின்றேன். இன்றைய நாள் நமது பயணத்தில் இன்னொரு முக்கியமான மைல்கல்லின் கொண்டாட்டம். எனவே உங்கள் அனைவருக்கும் நான் இந்திய துணை தூதரகத்தின் சார்பாகவும் இந்திய நாட்டு மக்களின் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.